ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀਕਡੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਅਫਜ਼ਰ ਖਾਨ, ਅਜ਼ਫਰ ਖਾਨ AZFAR, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ I congratulate you for the progress in Guru Nanak University and the Sikh Marriage Act. I think worldwide Sikhs should travel to Pakistan for marrying through Sikh tradition. ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਅੰਡਰ ਦਾ Sikh Marriage Act. फिर उन्होंने कहा कि भाई I became interested in Sikh history after seeing your program and started looking at Sikh related events in history. I have built my opinion on history of Sikhs, but was very surprised by the Sikhs decision making after the independence of India. उन्होंने कहा जी कि मैं तुहाडा प्रोग्राम देख के ही मेरी सिख तारीख दे विच दिलचस्पी हुई, पर मैनू बड़ी हैरानी हुई कि भी किवें सिखां ने आज़ादी के मौके 15 अगस्त 1947 के मौके क्यों जिहा उन्होंने फैसला लिया। Sikhs have lost a very global chance, very golden chance at the time of partition. They rejected the offer of creating their homeland by Qaid-e-Azam, and even the English people wanted to give something to them. They were tamed by Hindus, and even Master Tara Singh taught he can create a pandemonium so that the process of partition can be reversed. We can now say easily, but the Gandhi and Nehru were very crooked politicians and Sikhs were naive. So ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਆਰਟਿਸਟ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸੇ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਮਿਸਡ ਅਗੇਨ a golden chance when Ambedkar was ready to accept Sikhism. This could have changed the entire history of Sikhs and would have given them a huge strength. I don't know why Sikhs didn't accept him and lost a very good opportunity for them. This is really very sad event and was totally against Guru Nanak Sahib's teachings, but Sikh leadership did not realize the impact. Azfar Khan Sahib, is naal main jehड़ा hai ਉਹ agree नहीं करदा। एक लंबी डिबेट है। पहली गल तो किसी नूं सिख बनन दे लई किसी दी इजाजत दी लोड़ नहीं है, और इहदे च भी कोई शक नहीं है कि एट वन टाइम डॉक्टर अंबेडकर ये कंटैंपलेट कर रहे सी कि वो किस पासे जाण, पर वो सियासी फैसला सी, पोलीटिकल डिसीजन सी, और वो समझते सी कि भी किवें वो अपने लोकां नूं एमैंसीपेट कर सकते हैं। सिखिज़म च आना भी एक उन्हां दी ऑप्शन सी, जिहदे लई उन्हां ने थोड़ी बहुत पेशकदमी भी की, पर गांधी जिहड़ा है वो बिल्कुल खिलाफ हो गया। उन्हें वर्त रख लिया कि जी ये तो हिंदू फौज चों निकले तो मैं मर जांगा, और उस दौर च उन्हां दे खिलाफ वायलेंट घटनावां, दलितां दीयां बस्तियां साड़ियां जाण लगियां दूजियां, और उन्हां च 1930 च डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट कीता गांधी दे नाल, जिहदे चों बाद दे पीरियड च असीं जिहड़ी रिजर्वेशन पॉलिसी है कि ये सीटां हरीजनां दे लई जां शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स लई रिजर्व होणगीਆਂ। सो मैं समझदा है भी वो भी पोलीटिकल ही डील स्ट्राइक करना चाਹੁੰਦੇ ਸੀ, और बेशक उस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ दूसरी ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन मेरा भी पहला व्यू इस लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, पर ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਕਸ डॉक्टर अंबेडकर जिहड़े ने, और शायद 47 तो बाद उन्होंने रियलाइज़ भी किया कि बई वो गांधी दे, और ये भी सी कि जे गांधी मर जाता तो उन्होंने नज़र आ रहा है भी उन्होंने लोगों नाल की हुंदा, सो उहदे च ये सिर्फ सिखां दे सिर दोष देना जिहड़ा वो ठीक नहीं है। ये रादर उन्होंने अगे जाके
ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬਈ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੇ ਵਰ ਵੇਟਿੰਗ। ਹਾਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 50,000 ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਥਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ in the meantime Sikhs were divided in fractions, for the third time God has given the third chance to unite through Sant Pindranwale. I don't understand why Sikhs destroyed a great personality so easily. Why didn't the Sikhs try to protect this great man for their unity? At least they could have sent him to other country. That was a fatal blow to hope of Sikhs and demoralized them. Azwar Khan ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਹੈਪਸ one more chance may come and maybe last one. If China-India-Pakistan conflict escalates, it looks rather difficult due to Hindu mentality of on your feet or on your neck. Hindus are very shrewd and can save themselves. Sikhs should be prepared, Dr. Saab, to grasp the opportunity. So Sikhs should Sikhs should contact Chinese maybe through ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। If you lose such a chance, then you will say again, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। I hope and wish a prosperous Pakistan friendly ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਵਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਥਰਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਕੇ, ਤਮੂਰ ਅਜ਼ਾਮ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਹਾਈ ਇਨ ਅਪ ਐਂਡ ਬਿਹਾਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕਾਊ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲਾਈ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਗੂੜਾ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, यूपी बिहार है, दोनों ही स्टेट जी। सो फयाज लोन जी लिखते हैं डॉक्टर साहब, अगर आज के दौर में अगर इंडियन सिख और मुस्लिम्स सब कुछ देकर धोखे में रहना चाहते हैं तो फिर ब्राह्मण से जूते खाना भी इनका हक है, मजारत के साथ। बिल्कुल माजरत बिल्कुल माजरत की लोड़ नहीं, तुसी ट्रू स्टेटमेंट दी है जी। फयाज लोन जी लिखते हैं डॉक्टर साहब, अगर हो सके तो इनकी कट्टर हिंदू स्टेट पर भी रोशनी डालें, यानी कि हिंदुओं ने पूरी भारत माता में आग लगाई हुई है। हाँ, वो चीन ने करा ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਆ ਚਾਕਲੇਟ ਔਰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਬਲ ਮੈਨ ਫॉर ਆਲ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਅ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਸਾजिद ਦਾਨਿਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, ब्लेसिंग फॉर TV84 डॉक्टर अमरजीत सिंह साहिब, वेरी विटी मूव टुडे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਜੂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸਕੋ ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀਰ ਜੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਹਮਦਰਦ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੰਦਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਵੌਇਸ 2020 ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜੀ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਔਰ 10ਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੈ ਮੂਐ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਬੁਰੋ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਈਗੋ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਗੋ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟਾਰਚਰ ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ ਜੈ ਮੂਏ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਬੁਰੋ ਨਾ ਮਾਨਣਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇਂ ਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵ ਤੇ ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ATM ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਣੇ ATM ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਆਮ ਬਾਹਰ ਗੈਰਾਜ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇਂ ਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ, ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪਣੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵ ਤੇ ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਜੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ ਚਾਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਭਿੱਜੀ ਭਿੱਜੀ ਤਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀ ਹੈ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੋਰ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।